نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء عن عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ساتھیو، آج 10 ستمبر 2021 جمعۃ المبارک کا مقدس وقت اور ایک مقدس جگہ میں ہم موجود ہیں۔ تقریب نکاح وہ چیز ہے جسے تکمیل ایمان کہتے ہیں۔ بندے کے ایمان کے دو بنیادی حصے ہیں۔ ایک حصہ بندے کے ایمان کا بنیادی کلمہ طیبہ کا اقرار ہے جسے اسلام قبول کرنا کہتے ہیں، اور دوسرا نکاح کے ساتھ شیطان کا منہ کھٹا کر کے اپنے ایمان کو بچا لینا۔ تو نکاح جب ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نکاح کے لیے یہ وقت میں اور بھائی منیب نے مشورے سے رکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن اور عصر کی نماز کے بعد یہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کے نکاح کا وقت ہے۔ دن بھی جمعہ کا اور وقت بھی عصر کا۔ تو یہ کائنات میں پہلا رشتہ نکاح ہے، اور وقت جمعہ کا دن ہے اور عصر کے بعد ہے۔ تو اللہ پاک سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس نکاح کو قبول فرمائے، اللہ انہیں محبتوں، پیار، مسرتوں سے نوازے۔ الحمدللہ میں نے تو بھائی منیب میں بڑے عرصے سے ماشاءاللہ میرے ساتھ سوشل میڈیا کے معاملات میں متعلق ہے۔ ادب، حقیقت، عقیدت اور بڑا خلوص کا معاملہ دیکھا ہے۔ کوئی منہ پر بات تعریف کی نہیں ہوتی، لیکن جو تعریف ہو تو کرنی چاہیے۔ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے بندے کو کوئی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت انہیں دینی کاموں میں مزید حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ان کے والدین بلکہ بچی بچہ کے دونوں پیرنٹس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک کرم کا معاملہ فرمائے۔ میں نکاح کے متعلق ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، نکاح کے لیے بنیادی طور پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نکاح کے متعلق بچپنے میں نکاح کو رواج دیں۔ بچپنے سے مراد جیسے یہ عمر ہے، اس عمر میں یا اس عمر سے تھوڑا سا وقت میں نکاح ہو جانا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ آج کل لوگ نکاح کو لیٹ کرتے ہیں۔ آپ توجہ رکھیں، نکاح کو لیٹ کرتے ہیں، اور لیٹ کر کے نکاح کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس عمر میں نکاح ہوتا ہے جس عمر میں اس بندے کو آرام چاہیے اور اولاد سے خدمت چاہیے۔ کل وہ اپنے بچے کو اپنے کوکھ پہ اٹھا کے باہر نہیں آئے گا کہ لوگ سمجھیں گے تو میرا پوترا ہے۔ تو بچپنے کا نکاح ہونا چاہیے۔ بنیادی بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کی وفات 24 سال کی عمر میں ہے، جب حضور پاک کی عمر 6 سال پوری اور 7واں سال شروع ہے۔ اس کا معنی 17 سال کی اماں آمنہ تھی جب حضور پاک علیہ السلام کے ابا جان سے نکاح ہوا ہے۔ اور حضرت رسول اللہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 18.5 سال کی عمر میں ہے۔ حضرت عبداللہ والد پیغمبر 18.5 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نکاح کی عمر کا معاملہ ہونا کتنا چاہیے۔ بس 18 سال یہ ذہن میں رکھے تاکہ نہ قانونی پیچیدگیاں ہوں اور نہ کوئی اسلامی معاملے کے کوئی دخل اندازی ہو۔ تو ایسے ہی ہو۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، جن میں 2 فرض ہیں، 3 سنتیں ہیں اور 1 واجب ہے۔ 7ویں چیز کا کنسپٹ اسلام میں نکاح کے اندر نہیں ہے۔ جو فرض ہے جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا وہ ہے ایجاب اور قبول، آفر اور ایکسیپٹ، پہلی چیز ہے۔ دوسرا ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ، اس کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اور جو چیز واجب ہے وہ ایک ہی ہے، جسے حق مہر کہتے ہیں۔ حق مہر کے لیے قرآن کریم میں ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ اللہ پاک فرماتے میں نے مقرر کیا، مقرر میں اللہ نے مقدار نہیں بتائی۔ مقدار میں رسالت مآب علیہ السلام نے مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا مہر لاقل من 10 دراہم، کم از کم 5
10 दिरहम होना चाहिए, इससे ज़्यादा जितना रखें। ये दिरहम दुबई वाले नहीं हैं, ये दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर वाले हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दौर में जो चांदी के दिरहम होते थे ना, तो वो दिरहम 200 दिरहम बनते तो 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती। उनमें से कम 10 दिरहम कहे गए हैं। अगर उसका मौजूदा वज़न निकालें ना, तो किसी ज्वेलर से बात करके आप देखें तो उसका रिज़ल्ट निकलता है कम अज़ कम पाकिस्तानी 5000, इससे ज़ायद होना चाहिए, कम नहीं। ये आखिरी मिकदार है। ये हकमार वाजिब है, किसी ने ना दिया निकाह हो जाएगा। अगर खावंद फौत हो गया ता वक्त कि इतनी उम्र गुजर गई, तो इसकी मीरास से पहले हकमार निकाल कर इसकी बीवी को मिलेगा, बाद में जायदाद तकसीम होगी। मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, सूरत नंबर 4 सूरत निसा का फैसला है। जो 3 सुन्नतें हैं, उनमें पहली सुन्नत है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह पर खुतबा पढ़ा करते थे। खुतबा ना भी पढ़े ना, हिजाब कबूल करा दे निकाह हो जाता है, लेकिन खुतबा सुन्नत रसूल है। दूसरा, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशी के इजहार के तौर पे अपने पास छुआरे होते, वो लोगों पर खुशी के तौर पे ऐसे फेंक देते। यूँ नहीं है कि बंदा मारे किसी के मुंह पे लगे, ये सुन्नत। तीसरा, दावत वलीमा है। और दावत वलीमा में आजकल लोग गलती करते हैं। वो क्या है, दोपहर को निकाह है और रात को वलीमा है। जी नहीं, वलीमा एक दिन गुजारने के बाद है, ये मसनून वलीमा। किसी ने इससे पहले वलीमा कर लिया तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने नमाज ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी कर ली, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सही बुखारी में है, फ़मन क़द्दमहु लिअहलिही फ़इन्नहु लहमुन। फरमाया कि नमाज ईद अज़हा से पहले जिसने कुर्बानी की है, ये घर वालों को गोश्त खिला रहा है। लैसा मिनन नुसुक फ़ी शै, ये कुर्बानी का टाइम नहीं है। हाँ, जिसने नहीं किया वो बकरा ईद के बाद कुर्बानी करे तो कुर्बानी बनेगी। तो ये भी वलीमा नहीं है, वैसे साथियों को खाना खिला डिनर पेश किया जा रहा है, हम ये कह देंगे, लेकिन वलीमा एक रात गुजारने के बाद है। ये कम अज़ कम मसनून तरतीब पर ये 6 चीज़ें हैं। इनमें मायों, इनमें मंगनी, इनमें पता नहीं ये कोई ये मेहंदी और जो हमारे यहाँ के मामलात हैं, ये इस्लामी मामलात नहीं है, ये हमारे रस्म व रिवाज है। निकाह बहुत सादा होना चाहिए। और वजअलूहा फिल मसाजिद, फरमाया मस्जिद में होना चाहिए। तो ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारी सुन्नत इसमें पूरी हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको मसनून फरमाए, अल्लाह इसके खैर को आम फरमाए और शर से अल्लाह पाक हमें बचाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निकाह पर अगर समझनी हो ना, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब निकाह हुआ, उनका हक महर क्या था। मैंने इस पर बड़ी तलाश की है हवाला जात ढूंढने के लिए कि अम्मा हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हक महर क्या दिया था। उस ज़माने में क्या सोना चांदी की दुकानें हो या क्या सोना चांदी पिघाल कर कोई ज़ेवरात बने हो। तो मुझे एक ही हवाला मिला है, इमाम शमसुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने फ़ज़ाइल दुरूद पाक पर एक किताब लिखी है, मशहूर ज़माना किताब है, आज से 500 साल पहले की है, ये 902 हिजरी की है। उसका नाम है अल-क़ौलुल बदी फ़िस सलाति अलल हबीब शफ़ी। उसमें वो दर्ज फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अम्मा हव्वा को हक महर था। यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पाक पैगम्बर की शान मुस्तफ़ाई का आलम कि इन पर 10 मरतबा दुरूद पाक, ये हमारे इस कायनात के पहले रिश्ते के ताल्लुक़ के हलाल होने की वजह है। तो मेरे दोस्तों, हमें एक बात यहाँ से समझ आती है कि मामलात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत से होना चाहिए। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत मुबारक होती थी कि वो हक़ के महर रखते और हक़ के महर में ये बात तय फरमाते कि मियाँ बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो मैं इन हज़रात से भी कहूँगा कि इस मरतबा कम अज़ कम 20-20 मरतबा घर में जाकर बच्ची और बच्चे दोनों पढ़ लें, ताकि इससे निकाह के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निकाह की मुशाबहत हो जाए। और दूसरी बात निकाह के मुतालिक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, लम तरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लन निकाह। फरमाया कि निकाह के बाद जो मोहब्बत है ना, ऐसी मोहब्बत निकाह से पहले कभी नहीं है। यानी हलाल मोहब्बत की तरफ इशारा किया जा रहा है, और हलाल मोहब्बत है ही रिश्ते निकाह से। और रिश्ते निकाह पर
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक होती, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को तरगीब दिया करते थे कि आप निकाह करो, क्योंकि इस्लाम में शादी बहुत आसान काम है, ये मुश्किल नहीं है, हमने मुश्किल बना दिया है। अगर हम अपनी मुश्किलात के मामलात को छोड़ दें तो निकाह बहुत आसान है। उन मुश्किलात में पहली मुश्किल क्या है? आजकल पहला सबसे मामला ये देखा जाता है कि बच्चा कमाता कितना है। मैं लोगों को कहते रहता हूँ कि ये आप क्यों सोचते हैं? आप ये नहीं सोचते कि जो बच्ची आती है वो अपना रिज़्क खुद लेकर आती है। कहते हाँ ये तो हमें है, तो फिर तो ये एतराज़ क्यों है? ये बात नहीं है कि कोई जॉब होनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ला मामला। अगर ये वजह देखकर शादी करेंगे ना, जैसे आम हालात में आजकल दुनिया में हो रही है, फिर दीनदारी नहीं रहेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने शादी करनी थी, अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा रसूल अल्लाह मैंने शादी करनी, आप मशवरा फरमा दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने 4 बातें इरशाद फरमाई। तो हज़रत अबू हुरैरा ने चारों सुनी और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या आप तय फरमा रहे हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक वजह फरमाई। वो 4 बातें क्या थी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, 4 वजूहात से शादी होती है, लिमालिहा, लिजमालिहा, लिदीनिहा, लिहस्बिहा। या तो लड़की की खूबसूरती देख के लोग शादी करते हैं, या लड़के खूबसूरती देख के रिश्ते की बुनियाद इस्तेवार होती है, या इन दोनों में माल देखा जाता है कि माल की फरावानी है या नहीं, या ख़ानदान देखा जाता है कि ऊंचे ख़ानदान की नामी ग्रामी शख्सियत होनी चाहिए खावंद की तरफ से भी और बीवी के मामलात में। और ये न हो तो फिर आखिरी चीज़ दीनदारी देखी जाती है कि दीनदारी में मसावात है, बराबरी है। आप अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई और कदरे खामोश हुए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आँखों आँखों में समझ गए कि मेरे लिए आप क्या तय फरमाते हैं, मेरे लिए आप क्या? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, अबू हुरैरा इन 4 में दीन को ले और कामयाब शादी कर ले। फ़ज़फ़र, आप ज़फ़र का माना जानते हैं ना, फ़ौज, ज़फ़र, मौज क्यों कहते हैं? कामयाबी की तरफ इशारा है। तो फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, दीनदारी की शक्ल को ले और कामयाब शादी कर ले। तो इससे समझ आया कि सबसे पहले दीनदारी देखनी चाहिए। मेरे यहाँ एक बात आई तो रिश्ते की बातें हुई और रिश्ता टूट गया और लड़ाई पड़ी और राज़ीनामे के मामलात में जब मौलवी साहब को आखिर में बुलाया जाता है ना, दीन की बातों में नसीहत कर दे, तो मैंने उनसे वजह पूछी कि रिश्ता तोड़ा क्यों था? तुम तो बड़े अच्छे माशाल्लाह की ख़ानदान और फलां और खाते पीते लोग हैं, रिश्ता क्यों टूटा था? वजह कोई लड़का कोई कैरेक्टर लेस था, कोई लड़की का मसला था। तो लड़के वालों ने एक लफ्ज़ कहा, यकीन माने मेरा दिल पानी पानी हो गया। मैंने कहा मौलवी साहब इसकी बच्ची मैं लूँ, इसकी बच्ची में है क्या? करती तो सिर्फ नमाज रोज़ा है और उसमें है क्या? कोई मैं अल्लाह के घर में बैठा। मैंने उसे कहा मेरे भाई आपको और क्या चाहिए? अब मैं वो 2 लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, मैं मस्जिद में हूँ। फिर बाज़ औक़ात मेरी भी कुरैशी रंग कभी फड़क उठे ना, तो मैंने कहा तुझे और चाहिए क्या यार, तेरी क्या डिमांड है? औरत का हुस्न है ही तो यही, उसे नमाज रोज़ा ही चाहिए, वो घर को घर करे। यार पता नहीं आप लोग ने क्या मेयार रखा है। तो मैंने उस दूसरे को कहा, मैंने कहा आपकी बच्ची का अल्लाह इंशाअल्लाह अच्छी जगह रिश्ता करेंगे। दीनदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आजकल पहली चीज़ दीनदारी देखनी चाहिए, और रिश्तों में ये चीज़ उनका है, ये बिल्कुल नहीं देखी जा रही। दुनिया देखें, ख़ानदान देखें, हुस्न देखें, माल देखें, लेकिन बुनियाद दीन होनी चाहिए। अगर दीनदारी की बुनियाद पे शादी हो, ढोल बाजे ना हो, ये फसाद और ड्रामेबाजी की चीज़ें ना होना, अल्लाह जानता है। यकीन मानिए उस निकाह में बड़ी बरकतें हैं। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो शादी हुई है, कभी इस शादी को भी देख लें। इस बारात में कितने आदमी थे, बाराती कितने थे, और निकाह कैसे? मैं एक शादी है और एक शादी और। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो अल्लाह के रसूल की शादी हुई, उसमें क्या ढोल बाजी और कितने बाराती थे। ये 2 वो शादियाँ हैं जो आजकल हमें खुदा की कसम एक एहसास दिला जाए। अम्मा फ़ातिमा ज़हरा की बारात में सिर्फ 2 औरतें हैं, एक अम्मा रज़ी अल्लाह अन्हा है और एक उम्मे ऐमन है जो साथ पहुँचाने गई हैं। और हज़रत आयशा की बारात में 2 औरतें हैं, एक हज़रत आयशा और एक इनकी अम्मा उम्मे रोमान है। क्या अल्लाह के रसूल नहीं फरमा सकते थे साहब और अहले बैत की ख़वातीन को कि आप जमा हो जाइए और इनके साथ मजमा इकट्ठा करके जाइए? अल्लाह के रसूल ने तो नहीं फरमाया। असल बुनियाद क्या था? वजह दीनदारी थी, वजह नामो नमूद नहीं था,
وجہ دوسروں کے سامنے برادری کے معاملات نہیں تھے. تو اگر اس طرح کی سادگیاں ہونا تو بہت بڑی بات ہے. نکاحوں میں مجمع ہونا چاہیے جیسے ہے, تو اس طرح اس کو قابل تقلید بنائیں. نکاح پر لوگ محفل موسیقی کراتے ہیں, یہ نکاح پر کوئی دین کی دو باتیں ہو جائیں نا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو اس میں اللہ پاک برکات بھی فرمائیں گے اور ایک قابل تقلید عمل بھی ہو جائے گا. جزاکم اللہ. اسد اللہ جان صاحب, آپ کی دختر اشمل خان, اس کے آپ نکاح کی اجازت مجھے منیب احمد ولد خواجہ نظام الدین سے, یہ جو ان کی نارتھ سرکل روڈ کی دکان ہے بعوض اس حق مہر کے, ان کے نکاح میں دینے کی اجازت دیتے ہیں؟ دے دیے. جزاک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب عليكم بالأبكار فإنهن أعذب وأفواها وأنطق أرحاما وأرضى باليسير. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك يا أبا هريرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى للمتحابين مثل النكاح اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما. بھائی منیب احمد ولد خواجہ نظام الدین, میں آپ کے نکاح میں اشمل خان دختر اسد اللہ جان بعوض نارتھ سرکل روڈ جو دکان ہے اس کو بطور حق مہر جو آپ نے رجسٹری کر دی, ان کے والد کی اجازت سے اور تمام مسلمانوں کے گواہوں میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ کے میں اپنے نکاح میں قبول کی ہے. جی اللہ پاک مبارک فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے میرے مولا اس نکاح کو قبول فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پہ جو خیریں مانگی ہیں وہ انہیں عطا فرما. جن شرور فتن سے فساد سے پناہ مانگی ہے اللہ پناہ عطا فرما. اے میرے مولا انہیں حضرت آدم اور اماں حوا والا پیار عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ والی محبت عطا فرما. حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ حضرت حاجرہ والا پیار عطا فرما. حضرت عائشہ اور رسول اللہ والا تعلق عطا فرما. حضرت فاطمۃ الزہراء اور حضرت علی المرتضیٰ جیسی محبتیں عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما, سنت نبوی کی تکمیل کا ذریعہ بنا. دو افراد کے جوڑ کو دو خاندانوں کے جوڑ اور محبت اور پیار میں مبدل فرما. اے اللہ سازشی کی سازش سے بچا, حاسدین
حاسدین کے حسد سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، اے میرے مولا ساحرین کے سحر سے بچا، اے اللہ ناظرین کی نظر بد سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے موقع پہ جو خیریں جہاں جہاں جس صحابہ اور اہل بیت کی نکاح پر مانگے ہیں وہ ان کو عطا فرما، جن شرور سے فتن سے فساد سے پناہ مانگی اللہ پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ اللہ پاک مبارک فرماوے۔